การเลือกบองระบอบเรืออันเตียมันในอกมุดเรือสังเกตเก่าสอลเป็นเมกุลแคดบัดบองนี่คือจับตั้งปีชนะมาปนผมบุญโรย7 ประบุญมาปองบานโจลมาสร้างเปรียบนุให้เลือกบองเป็นมวยประจุนบอกปองระหดดอลประสบกับเพียบโลกตรงการเลือกบองระบอบเรืออันเตียมันในอกมุดนี่คือทอมเทนมหาศาลเป็นเต้นโดยให้ทาในตึกใดแคดบัดบองนี้ประสังเพียจารสุดสังแต่จะโกนสักโกนระบอบปองให้บานโจลมาสร้างเปรียบนุศึกษาพระพุทธศาสนาก่อสร้างชีวิตบรรดาปัญญาคือจับตั้งพิจารณามาปน970 ประบุญมาละโหดขนมลูกรูมเตียงธรรมเพียบมาปองได้ก็บานตัวตัวเรามาลบดอตเจียในการเลี้ยงบองปองได้ประวัติบอกปองในขายกันดาให้ปองบานตรายรังกวดมาจมวยหนึ่งมาได้เอาปุ๊บมาเนยหนึ่งคางกระโดดโดนเตียวนี่ขยมบานดังแบบนั้นหายกลอยมาตีขยมสู้ปีประวัติบอกปองบานปราบขยมทาปีเนยอายุดอกมวยชน้ำคือปองเมียนชมัวทาอกสมัยรีไออกหมดนั่นคือโดยสารเนี่ยสมเนียงระบอบเนี่ยกระโดดโดนเตียวนั่นสดับเหมือนบานสดับบานตั้งโลกทั้งบาหาอื่นจังให้ชมัวนั่นโดยเจียกานอมเมาในสุเพียมังกรสำหรับปองได้กับปองโจชมัวนั่งเมาละโหดปองลูกโจสร้างพระชนามปน970 ประบุญกล่าวสำนักเปรียสำนักเปรียแกะมหาสังกฤษเจียเทพได้เทพวงสำนักเปรียมหาสังกฤษในปริจินจักรกัมพูชีเจียกรมไปกับสามณะที่มวยแต่ตัวในการอุปสรรคปฏิคือการบ่มบวปีสำนักสำนักเปรียมหาสังกฤษต่อให้บริษัทไปยังนี่ยัยอมปีดำไลในการเลี้ยงบองปอองคือดังห้ามรู้ในพระพุทธศาสนาในยัยได้ไล่คือในขนมไข่บัดบองนี่คือปอองคือเจนเนี่ยพอดอลในการรู้เรียนมีชีวิตลังวิญระบบพระพุทธศาสนาระบบสามณะเนี่ยบัวพุทธศาสนาในไข่บัดบองนี่ทอมเทงให้ปอองเจียประเทศละมวยอ้องขนมจะหนาวประเทศละโดยติดแต่ในขนมสมัยจัดประมุนประเทศละได้ประสองจ่าสมัยนั้นลูกเลี้ยบองตัวตามดมบอลตามไข่ระบบปองแต่บานสังพนุให้ในขนมไข่บัดดมบอลนี่ก็มันเมียนตัวปองมาปองได้แต่เจียประเทศละจ่าคือเมียนจานปองติดปันไตประเทศละจ่าตอนอนุบาลอันนี้จะทำออกให้ปะในซอลปัจจุบันนี้ได้จำนวน7 ประบุญนั้นออกให้ปะในซอลแต่ปองมวยปองกดปะการเลี้ยบองบอกปองนั้นคือเอาไว้ได้สำคัญเป็นเรื่องคือลูกชียิมช่วยอเมียนสลาลังวิญช่วยตามลัทธิพิษได้ปองหรือลูกไอช่วยบ้านน้องธนาปองจีเพรมกลปอการลงมันเต้นเมนไว้จ่าจะเรียบปิดน้ำกากรุบกรงดักนำไปเข้าซามในขนมไข่กระวาดต่างๆนั่นคือเมนเพียบสมัยให้การดักนำบนโลกนั้นประกอบโดยเมตตาโทมันบานโยหังซาตัวกรุบกรงเลยไปเข้าซามในให้โลกสมได้โลกโลกเพียบสมัยธรรมดาไอ้โลกจันทร์โยปฏิตุกด่าเลยการศึกษาเรียนโซ่ไทยนั้นส่วนไม่เอาไปโคซามในเดโลกบานบัวหายนั้นบานศึกษาเรียนโซ่ก็เอาแต่บัวหายเป็นแต่พอสมบูรณ์กี่ลุดกี่กราวทวายมังคมต้องแบบพลิกตูนตีกับตับcáiเยี่ยงเท้าบรรทอการศึกษาโดยตรงทออาศึกษาวันในไอ้เจ้าตัวใบลงเมียนไว้จะเรียมาหายก็โดยทางสมาร์ทได้สติปัญญาบนยูโรเราเมียนเราล้ายโลกใต้เนี่ยโยกติตุกดะแต่หนังสลาเรียนแต่จนนาเต้ก็ตัวใบเกจอกปีสลาปีไอออกปีธนาแล้วก็โลกตัวอาตัวชงกไอสการปีสัมเลญใหญ่การดาวมรอนิจจังตกขังอนัตตาชีวิตมนุษย์มันเตียงจะตกมันแมนจะระบอกคลุนพระเมกุลแคดบัดตำบองพระอันเตมณีอกมดปัญญาปฏิเปาบ้านตัวพระอนิจจธรรมการปิดไงเสาประบุญโดนแค่อาสาชนามสัญสัพพะพุทธศักราชปีปอน560 ประบุญตระหนึ่งไงที่ดอกประบุญแค่กะกระดาษชนามปีปอน25ในเวลามองปรำปียบในขนมประชนมีอายุ88 พระภาษาโดยจุเรเปียดประสบระบอบพระองค์บ้านดำกองในขนมวัดโปวิลสังกัดรัตนะ
ក្រុងបាត់ដំបងខេត្តបាត់ដំបងដើម្បីរៀបចំពិធីឈាបនកិច្ចនិងតក្កណានុប្បទានទៅតាមប្រពៃណីព្រះពុទ្ធសាសនានិងសង្គមជាតិជីវប្រវត្តិសង្ខេបព្រះអន្តមុនីអុកមុតបញ្ញាបតិបោព្រះរាជាគណៈថ្នាក់ចិត្តថ្វាព្រះមេគុណខេត្តបាត់ដំបងនិងជានាយកពុទ្ធកវិទ្យាល័យអង្គធួងព្រះអន្តមុនីអុកមុតព្រះរាជាគណៈថ្នាក់ចិត្តថ្វាព្រះមេគុណខេត្តបាត់ដំបងនិងជានាយកពុទ្ធកវិទ្យាល័យអង្គធួងប្រសូតនៅថ្ងៃសៅរ៍12រោចខែកដឹកឆ្នាំខាលចត្វាស័កពុទ្ធសករាជ2482ត្រូវនឹងថ្ងៃទី19ខែវិច្ឆិកាគ្រិស្តសករាជ1938ស្ថិតនៅភូមិត្រពាំងទួលឃុំចំបក់ស្រុកអង្គស្នួលខេត្តកណ្ដាលក្នុងត្រកូលកសិករដែលមានបិតានាមអុកមេនិងមាតានាមច័ន្ទអ៊ុនព្រះអង្គមានបងប្អូនបង្កើតចំនួន6នាក់ប្រុស4នាក់និងស្រី2នាក់ក្នុងនោះព្រះអង្គគឺជាកូនច្បងគេបង្អស់ក្រុមគ្រួសាររបស់កុមារអុកមុតបានផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅពីខេត្តកណ្ដាលមករស់នៅក្នុងស្រុកអូជ្រៅខេត្តបាត់ដំបងបច្ចុប្បន្នស្ថិតនៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យនៅអាយុ7ឆ្នាំមាតាបិតាបានបញ្ជូនឲ្យទៅស្នាក់នៅក្នុងវត្តប៉ាឡេឡៃក្នុងសំណាក់លោកគ្រូចៅអធិការប្រណីមច័ន្ទសុខដើម្បីសិក្សាអក្សរសាស្ត្រនិងលេខនិពន្ធជាពិសេសមានឱកាសបម្រើព្រះសង្ឃនិងសិក្សារៀនសូត្រព្រះធម៌នៅពុទ្ធសករាជ2491គ្រិស្តសករាជ1947ក្រុមគ្រួសាររបស់កុមារអុកមុតបានប្តូរទីលំនៅម្ដងទៀតមករស់នៅក្នុងភូមិអូតារស់ឃុំពីមឯកស្រុកបាត់ដំបងខេត្តបាត់ដំបងជាលើកទី2កុមារអុកមុតត្រូវបានមាតាបិតាបានបញ្ជូនឲ្យទៅសិក្សាបន្តនៅក្នុងវត្តប្រាបច្ចាមិត្តហៅវត្តក្ដុលក្នុងសំណាក់លោកគ្រូចៅអធិការព្រះនាមជូក្រឹងស្ថិតនៅក្នុងភូមិក្ដុលឃុំក្ដុលស្រុកបាត់ដំបងខេត្តបាត់ដំបងដោយទឹកចិត្តសទ្ធាផងនិងដោយការជំរុញអំពីមាតាបិតាផងយុវជនអុកមុតបានចូលសាងភ្នោះជាសាមណេរក្នុងសំណាក់ព្រះឧបជាព្រះនាមធម្មចារិយាមុនីជូក្រឹងនៅពុទ្ធសករាជ2498គ្រិស្តសករាជ1954ក្នុងជន្មាយុ17ឆ្នាំបន្ទាប់ពីបានបព្វជិហើយសាមណេរអុកមុតបានស្នាក់នៅក្នុងវត្តប្រាបច្ចាមិត្តហៅវត្តក្ដុលបន្តទៀតហើយបានសិក្សាធម៌អាសិក្ខាវិន័យផ្សេងក្នុងសំណាក់លោកគ្រូអាចារ្យសុកលោកគ្រូអាចារ្យតូចធៀមនិងលោកគ្រូអាចារ្យកាកននៅពុទ្ធសករាជ2501គ្រិស្តសករាជ1957សាមណេរអុកមុតបានសម្រេចចិត្តចូលបំពេញឧបសម្បទាជាភិក្ខុភិវៈនាពតសីមាវត្តប្រាបច្ចាមិត្តហៅវត្តក្ដុលក្នុងសំណាក់ព្រះឧបជាព្រះនាមរតនមេធោព្រិនសៀវចៅអធិការវត្តរំដួលក្នុងនោះមានព្រះធម្មចរិយាមុនីជូក្រឹងចៅអធិការវត្តប្រាបច្ចាមិត្តហៅវត្តក្ដុលជាឧបសម្បទាចារ្យក្រោយឧបសម្បទារួចហើយព្រះភិក្ខុបញ្ញាបតិបោអុកមុតបានប្រឹងប្រែងរៀនសូត្របន្ថែមទៀតដោយយកប្រតិយទុកដាក់បំផុតមិនបន្ធូរបន្ថយឡើយរហូតបានដល់ប្រឡងជាប់ធម្មវិន័យទាំង3ថ្នាក់គឺធម្មកោសលត្រីតោឯកនិងបានក្លាយជាគ្រូបង្រៀនធម្មវិន័យក្នុងពុទ្ធសករាជ2516ត្រូវនឹងគ្រិស្តសករាជ1973រហូតដល់ពុទ្ធសករាជ2517ត្រូវនឹងគ្រិស្តសករាជ1974ក្រៅពីសិក្សារៀនសូត្រផ្នែកគន្ធទុរៈព្រះភិក្ខុបញ្ញាបតិបោអុកមុតក៏បានសិក្សានិងបដិបត្តិយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួននៅវិបស្សនាធុរៈផងដែរដោយផ្អែកលើបទពិសោធន៍គុណធម៌និងចំណេះដឹងព្រះភិក្ខុបញ្ញាបតិបោអុកមុតត្រូវបានតែងតាំងឲ្យកាន់តួនាទីមួយចំនួនជាបន្តបន្ទាប់រួមមានជាការកសង្ឃជាគ្រូសូត្រជាធម្មចារ្យបង្រៀនធម្មវិន័យនិងជាលេខាចៅអធិការវត្តប្រាបច្ចាមិត្តហៅវត្តក្ដុលប៉ុន្តែគួរឲ្យអាណិចានៅឆ្នាំ1975ដោយសារបរិបទនយោបាយមានការប្រែប្រួលធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិបានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងភ្លុកភ្លើងនិងបដូរពីរបបចាស់ទៅជាថ្មីគឺរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនៅក្រោមរបបនេះប្រជាជនត្រូវបានគេបង្អត់អាហារបង្ខំឲ្យធ្វើការងារធ្ងន់ធ្ងររស់នៅបែកពីគ្រួសារនិងត្រូវបំបិទសិទ្ធិសេរីភាពគ្រប់យ៉ាងអ្នកណាហ៊ានជំទាស់ត្រូវរងការវាយដំធ្វើ
ធ្វើទរណកម្មឬសម្លាប់ចោលដោយចោទថាជាខ្មាំងសត្រូវក្នុងស្ថានភាពដ៏អាក្រក់នេះវត្តអារាមដែលជាទីសក្ការៈត្រូវបដូរទៅជាកន្លែងចិញ្ចឹមសត្វឃ្លាំងដាក់អាវុធឃ្លាំងស្រូវអង្ករនិងកន្លែងឃុំឃាំងអ្នកទោសទៅវិញចំណែកព្រះសង្ឃវិញត្រូវបានចាប់ផ្សឹកវាយធ្វើបាបនិងបង្ខំឲ្យទៅធ្វើការងារជាមួយប្រជាជនទូទៅឯព្រះភិក្ខុបញ្ញាបតិបោអុកមុតក៏ដូចជាព្រះសង្ឃខ្មែរទូទាំងប្រទេសដែរត្រូវបានបង្ខំឲ្យទៅធ្វើការងារកសិកម្មទាំងនៅក្នុងភេទជាព្រះសង្ឃនៅឆ្នាំ1977ដោយសារព្រះសង្ឃកាន់តែបាត់បង់ច្រើនការងារកាន់តែលំបាកនិងមិនអាចអត់ធ្មត់បាននឹងការបំពេញផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តពីសំណាក់ពួកទាហានអាវខ្មៅជាពិសេសលំបាកក្នុងការបដិបត្តិធម៌វិន័យព្រោះត្រូវបានគោរពតាមបទបញ្ជារបស់ពួកថ្មិលព្រះភិក្ខុបញ្ញាបតិបោអុកមុតបានសម្រេចប្រតិយលាចាកសិក្ខាបទដោយសេចក្តីសោកស្ដាយបំផុតនៅក្នុងអារាមវត្តនរាស្ថិតនៅឃុំនរាស្រុកសង្កែខេត្តបាត់ដំបងដោយមានព្រះសង្ឃ3អង្គជាសាក្សីនៅចន្លោះឆ្នាំ1977ដល់ឆ្នាំ1979អង្គការអាវខ្មៅបានជម្លៀសឧបាសកអុកមុតដោយបង្ខំឲ្យទៅធ្វើស្រែនៅតំបន់ទួលដង្កោរាយភូមិទួលព្រំឃុំកកោះស្រុកមោងរស័យខេត្តបាត់ដំបងនៅឆ្នាំ1979ក្រោយប្រទេសជាតិទាំងមូលត្រូវបានរំដោះពីរបបអាវខ្មៅឧបាសកអុកមុតបានចូលសាងផ្នុះជាថ្មីក្នុងសំណាក់ព្រះឧបជាព្រះនាមបផតតោធម្មបកប្រធានសង្ឃខេត្តបាត់ដំបងហើយបន្ទាប់មកបានបំពេញឧបសម្បទាជាថ្មីនៅថ្ងៃអង្គារ4រោចខែផលគុណឆ្នាំរកាត្រីស័កពុទ្ធសករាជ2525ត្រូវនៅថ្ងៃទី24ខែមីនាគ្រិស្តសករាជ1981នៅពតសីមាវត្តអណាឡោមរាជធានីភ្នំពេញពិធីឧបសម្បទានេះមានព្រះតេជប្រគុណឧបេខាសម្ពុឆង្គោទេវវង្សព្រះវិន័យធរជាព្រះឧបជាព្រះសង្ឃថេរោអ៊ុំសុំជាឧបសម្បទាចារ្យនិងព្រះប្រសិទ្ធិសម្ពុឆង្គោនុនង៉ែតជាអនុសាវនាចារ្យដោយទទួលបាននាមបញ្ញត្តិដដែលថាបញ្ញាបតិបោព្រះភិក្ខុបញ្ញាបតិបោអុកមុតជាព្រះសង្ឃមួយអង្គដែលប្រកបដោយបញ្ញាឆ្លាតវាងវៃមានចំណេះដឹងទូលំទូលាយព្រមទាំងមានចរិយាល្អប្រពៃជាទីគោរពស្រឡាញ់របស់ព្រះសង្ឃនិងពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយដោយសារគុណសម្បត្តិនិងសមត្ថភាពដ៏លេចធ្លោព្រះអង្គបានទទួលការតែងតាំងតួនាទីសំខាន់ៗជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាមានដូចតទៅព្រះអង្គបានបម្រើការងារជាគ្រូបង្រៀនធម្មវិន័យនិងជាថ្នាក់ដឹកនាំវត្តចាប់តាំងពីព្រះជន្ម36ព្រះវស្សារហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នលើកលែងតែអំឡុងឆ្នាំ1975ដល់1979ដែលស្ថិតនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនៅពុទ្ធសករាជ2525គ្រិស្តសករាជ1981ព្រះភិក្ខុបញ្ញាបតិបោអុកមុតត្រូវបានពុទ្ធបរិស័ទនិមន្តមកគង់នៅវត្តពោក្នុងឋានៈជាប្រធានសង្ឃវត្តនាសង្កាត់ស្វាយប៉ោទីរួមខេត្តបាត់ដំបងបន្តមកនៅពុទ្ធសករាជ2527គ្រិស្តសករាជ1983ព្រះអង្គបានទទួលភារកិច្ចជាការកសង្ឃខេត្តគ្រប់គ្រងស្រុកអូជ្រៅស្រុកប្រណេតព្រះនិងស្រុកបៃលិននិងនៅពុទ្ធសករាជ2530គ្រិស្តសករាជ1987ត្រូវបានបោះឆ្នោតជាប់ជាចៅអធិការវត្តពោក្នុងនៅពុទ្ធសករាជ2534គ្រិស្តសករាជ1991ព្រះភិក្ខុបញ្ញាបតិបោអុកមុតត្រូវបានពុទ្ធបរិស័ទនិងថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តអារាធនានិមន្តឲ្យមកគង់នៅក្នុងវត្តពោវាលដោយទទួលភារកិច្ចជាចៅអធិការដោយសារសមត្ថភាពចំណេះដឹងនិងការខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការងារលើកស្ទួយព្រះពុទ្ធសាសនានៅពុទ្ធសករាជ2539គ្រិស្តសករាជ1995ព្រះភិក្ខុបញ្ញាបតិបោអុកមុតត្រូវបានតែងតាំងជាគ្រូពុទ្ធរស្មីអនុគុណស្រុកស្វាយប៉ោហើយនៅពុទ្ធសករាជ2544គ្រិស្តសករាជ2001ត្រូវបានតែងតាំងបន្តជាព្រះសង្ឃកិច្ចកោសលព្រះមេគុណខេត្តបាត់ដំបងនៅពុទ្ធសករាជ2545គ្រិស្តសករាជ2002ក្រសួងធម្មការនិងសាសនាបានប្រកាសតែងតាំងព្រះសង្ឃកិច្ចកោសលអុកមុតជានាយកពុទ្ធកវិទ្យាល័យអង្គធួងបន្តមកនៅពុទ្ធសករាជ2546គ្រិស្តសករាជ2003ព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចនរោត្តមសីហនុបានសពព្រះហឫទ័យតែងតាំងព្រះអង្គជាព្រះវិសុទ្ធវង្ស
ព្រះរាជាគណៈថ្នាក់កិត្តិយសនិងជាទីប្រឹក្សាផ្ទាល់សម្ដេចព្រះអគ្គមហាសង្ឃរាជាធិបតីកតេឧទេសបឌិតទេពវង្សសម្ដេចព្រះអគ្គមហាសង្ឃរាជនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្រោយមកនៅពុទ្ធសករាជ2549គ្រិស្តសករាជ2006ព្រះអង្គត្រូវបានតែងតាំងជាព្រះប្រធានកិត្តិយសនៃពុទ្ធកសមាគមកម្ពុជារដ្ឋសាខាខេត្តបាត់ដំបងនិងនៅពុទ្ធសករាជ2552គ្រិស្តសករាជ2008ទទួលព្រះរាជប្រកាសតែងតាំងជាព្រះឧបជាប្រចាំខេត្តបាត់ដំបងនៅឆ្នាំ2020ព្រះអង្គត្រូវបានលើកឋានៈបន្តជាព្រះអន្តមុនីព្រះរាជាគណៈថ្នាក់ចត្វាហើយនៅឆ្នាំ2024បានទទួលតែងតាំងជាព្រះប្រធានកិត្តិយសសាខាសមាគមសិស្សនិស្សិតបញ្ញវន្តខេត្តបាត់ដំបងព្រះអន្តមុនីអុកមុតបានទទួលនៅគ្រឿងឥស្សរិយយសនិងប័ណ្ណសរសើរជាច្រើនពីស្ថាប័ននិងអង្គភាពនានាដែលជាការទទួលស្គាល់ចំពោះគុណសម្បត្តិនិងការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកចំពោះការងារនិងលើកស្ទួយព្រះពុទ្ធសាសនានិងការអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិនៅឆ្នាំ2008ព្រះអង្គទទួលប័ណ្ណថ្លែងអំណរគុណពីមូលនិធិបាយ័នប្រគល់ជូនដោយលោកជំទាវ ហ៊ុនម៉ាណាអគ្គនាយកវិទ្យុទូរទស្សន៍បាយ័ននៅឆ្នាំ2010ព្រះអង្គទទួលបានគ្រឿងឥស្សរិយយសមនីសារភ័ណ្ឌថ្នាក់ធិបតីបន្តមកនៅឆ្នាំ2015ព្រះអង្គបានទទួលប័ណ្ណសរសើរពីពុទ្ធកសាកលវិទ្យាល័យព្រះសីហនុរាជនិងប័ណ្ណសរសើរពីសម្ដេចក្រឡាហោម ស ខេងប្រធានកិត្តិយសសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាប្រចាំខេត្តបាត់ដំបងជាពិសេសតាមរយៈព្រះរាជក្រឹត្យលេខនសរតក0822និង1036ចុះថ្ងៃប្រហោះ2រោចខែអាសត់ឆ្នាំខាលចត្វាស័កពុទ្ធសករាជ2566គ្រិស្តសករាជ2022ព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទ្រង់សពរាជហឫទ័យប្រោះព្រះរាជទានគ្រឿងឥស្សរិយយសជាតុបការដល់ព្រះអង្គព្រះអន្តមុនីអុកមុតព្រះអង្គបានដឹកនាំរៀបចំនិងជួសជុលវត្តអារាមរងការខូចខាតពីសង្គ្រាមឲ្យមានសណ្ដាប់ធ្នាប់និងសោភ័ណភាពស្អាតឡើងវិញព្រះអង្គបានបន្តដឹកនាំការកសាងនិងជួសជុលសេនាសនៈនានារៀបចំពុទ្ធិកសិក្សាកសាងសាលាសិក្សាស្ទូបអនុស្សាវរីយ៍និងចូលរួមសកម្មភាពមនុស្សធម៌ដើម្បីបម្រើសុខុមាលភាពសាធារណៈព្រះអង្គបានយកប្រតិយទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះពុទ្ធិកសិក្សាជួយឲ្យព្រះសង្ឃក្រីក្រច្រើនអង្គទទួលបានឱកាសសិក្សានិងក្លាយជាអ្នកចេះដឹងមានគុណប្រយោជន៍ដល់ព្រះពុទ្ធសាសនានិងសង្គមជាតិក្នុងលោកនេះគ្រប់វត្ថុទាំងអស់ស្ថិតនៅក្រោមច្បាប់ធម្មជាតិគឺអនិច្ចំទុក្ខំនិងអនត្តាមិនអាចគេចផុតពីការប្រែប្រួលនិងការទ្រុឌទ្រោមបានឡើយព្រះអន្តមុនីអុកមុតក៏ដូចជាសពសត្វទូទៅដែរទោះបីព្រះអង្គមានប្រតិយនិងគុណធម៌ល្អយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មិនអាចគេចចេញអំពីច្បាប់ធម្មជាតិនេះបានដែរស្ថិតក្នុងវ័យជរាមានប្រជញ្ញវសាច្រើនព្រះអង្គឧស្សាហ៍មានជំងឺនិងឧស្សាហ៍ចូលព្យាបាលជំងឺក្នុងមន្ទីរពេទ្យជារឿយៗក្នុងអំឡុងពេលព្យាបាលចុងក្រោយសភាពអាពាហ៍របស់ព្រះអង្គមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរឡើងជាលំដាប់រហូតគ្រូពេទ្យបានជម្រាបថាមិនអាចបន្តការព្យាបាលទៀតបានឡើយក្រោមការពិគ្រោះយ៉ាងម៉ត់ចត់សិស្សគុណបាននិមន្តព្រះអង្គត្រឡប់មកវត្តពោធិ៍វាលវិញដើម្បីឲ្យព្រះសង្ឃនិងពុទ្ធបរិស័ទមានឱកាសថ្វាយបង្គំសួរសុខទុក្ខនិងស្វាធ្យាយធម៌ប្រគេនជាគតិធម៌ក្នុងនេតិចុងក្រោយទោះមានការបំពេញកិច្ចធម្មមានគ្រោះពីព្រះសង្ឃជាន់ខ្ពស់និងសាធុជនជាច្រើនក្តីសភាពអាពាហ៍នៅតែធ្ងន់ធ្ងរឡើងជាលំដាប់រហូតព្រះអង្គទទួលអនិច្ចធម៌ទៅដោយស្ងប់ស្ងាត់ក្រោមក្រសែភ្នែកសិស្សគុណទាំងឡាយនិងសម្លេងធម៌កាវតាជាការជូនដំណើរចុងក្រោយនាថ្ងៃទី19ខែកក្កដាឆ្នាំ2025វេលាម៉ោង 19:00 នាទីរសៀលក្នុងព្រះជន្មាយុ88ព្រះវស្សាថ្វីត្បិតបើព្រះអន្តមុនីអុកមុតព្រះអង្គបានអនិច្ចធម៌ទៅក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែព្រះកិត្តិយសនិងតម្លៃដែលកើតឡើងពីគុណធម៌និងស្នាព្រះហស្ថរបស់ព្រះអង្គបានធ្វើនិងបានបន្សល់ទុកមកនៅតែស្ថិតនៅជានិច្ចក្នុងក្រអៅបេះដូងនៃសាធុជនទាំងឡាយនិងមិនអាចសាមសូន្យទៅបានឡើយសំដោយពុទ្ធភាសិតសម្ដែងថារូបੰជារតិមច្ចានាំងនាមកោតាំងអ្នកជារតិប្រែថារីរូបនៃសពសត្វតែងវិបត្តិចាស់ជរាឯនាមនិងកោតាឥតជរាដូចរូបឡើយ
សូនបាត់តែរូបទៅគេឈ្មោះនៅចិត្តបង្កើយបើគេមិនតោះតោយគេអាចស្គាល់យូរអង្វែង